This is the second part of the poem Daybreak. Now, in the second part, we will be again discussing the journey of the sea wind on the land. So, here, look at the couplet. It touched the woodbird's folded wing and said, "O bird, awake and sing." So, in the last couplet, the wind addresses the forest. Here, the wind touched the woodbird's folded wing. Now, woodbird actually refers to a particular bird which lives in a wood. একটা বনের পাখি যে ফোল্ডেড উইং মানে উইং ফোল্ড করে ঘুমিয়েছিল সারা রাত, সেই ফোল্ডেড উইংটাকে টাচ করেছে এখানে উইন্ড, অ্যান্ড ইট অলসো সেট টু দ্য বার্ড, ও বার্ড অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং। ওয়াই? বিকজ ডে ইজ অ্যাপ্রোচিং, সো ইট অ্যানাউন্সেস দ্য ডে ব্রেক। Again, and over the farms, O Chanticleer, your clarion blow, the day is near. Now it comes to a farm. It comes to a farm, and there from মানে এখানে গোলাবাড়ি, গোলাবাড়িতে এসে কাকে বলছে? চ্যান্টিক্লেয়ারকে। Now it requests Chanticleer to blow its clarion call. Now clarion blow, এখানে clarion blow কথাটার মধ্যে দিয়ে clarion মানে একটা a kind of war trumpet. সো এখানে একটা আহ্বান জানাতে বলছে চ্যান্টিক্লিয়ারকে। না, হোয়াট ইজ চ্যান্টিক্লিয়ার? চ্যান্টিক্লিয়ার ইজ এ ডোমেস্টিক কক, একটা গৃহপালিত মোরগ। সো ইট রিকোয়েস্ট দ্য চ্যান্টিক্লিয়ার অর এ কক টু ব্লো ইটস ক্ল্যারিয়ন কল বিকজ দ্য ডে ইজ নিয়ার। এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে, ক্ল্যারিয়ন ব্লো কথার অর্থ কি? ট্রাম্পেট। আর চ্যান্টিক্লিয়ার কথার অর্থ কি? ডোমেস্টিক কক। এগেন, it whispers to the fields of corn. Next, it whisper, ফিস করে বলছে। কেন ফিস করে বলছে সেটা আমি পরে বলছি। It whispers to the fields of corn. Now, fields of corn মানে শস্য ক্ষেত। সেখানে এসে শস্য ক্ষেতকে বলছে, হুইসপারিং করে বলছে, বো ডাউন অ্যান্ড হেইল দ্য কামিং মর্ন। বো ডাউন, এখানে বো ডাউন কথার অর্থ হয় বেন্ড, অর্থাৎ নত হওয়া। It requests the fields of corn by whispering to bend down, নত হও। আচ্ছা, কেন বলছে এটা? We have to understand this thing. It's an example. There is a physical similarity if we concentrate on the word whisper. যখন দেখবে ফিল্ডস অফ কর্নে শস্য খেতে হাওয়া বয়ে যায়, তখন কি হয়? তখন একটা ফিস আওয়াজ বা শো আওয়াজ, যেটা আমরা সাধারণ বাংলায় বলি, সেটা শোনা যায়। So this sound is actually referred here by the word whisper. Whisper মানে সেটা বোঝানো হয়েছে। এবং বো ডাউন মানে বেন্ড ডাউন, মাথা নত করো, এটা বলছে যখন হাওয়া বয়ে যায় ফিল্ডস অফ কর্ন, শস্য ক্ষেত কিন্তু তার মাথা নামিয়ে নেয়, মানে অটোমেটিক মাথা ঝুঁকে যায়। সো ইট অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু দ্য বোয়িং ডাউন অফ দ্য ফিল্ডস অফ কর্ন অ্যান্ড হেল দ্য কামিং মর্ন। এবং তুমি এভাবে কামিং মর্নকে, অর্থাৎ মর্ন মিনস মর্নিংকে তুমি হেল মানে ওয়েলকাম জানাও। সো ইট হেয়ার whispers to the fields of corn and requests to bow down and welcome the coming morning. Next, it shouted through the belfry tower, awake, O bell, proclaim the hour. Now it comes to the belfry tower and proclaim মানে কি? pronounce, সদর্পে উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা। আচ্ছা, now what is belfry tower? Belfry tower actually refers to a kind of tower that houses a bell. আবার বলছি, আ টাওয়ার দ্যাট হাউসেস এ বেল। এটা জেনারেলি চার্চে দেখা যেত, যে একটা স্কটল্যান্ড বা ইত্যাদি জায়গায় আমরা গেলে লক্ষ্য করতে পারি একটা বড় টাওয়ার, একটা বড় বিল্ডিং, এবং তার উপরে একটা বেল আছে। সো এ টাওয়ার দ্যাট হাউসেস আ বেল। কেন? দিস বেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজড টু প্রোক্লেম দ্য আওয়ার, টু অ্যানাউন্স দ্য আওয়ার। 1 ঘন্টা পর এটা বাজতে পারে, বা দিনের নির্দিষ্ট প্রহরগুলিকে জানান দিতে পারে। So it shouted through the belfry tower. It comes to the belfry tower, and by shouting it said, "Awake, O bell, proclaim the hour," because this is the hour when the morning is approaching. So here, as a messenger, he brings the message that the daybreak is approaching, the morning is approaching. So these are the description. But in the last couplet, when you come to the last concluding couplet, we find the note is different. Up to this, the wind actually requests the mist
the mariners, the forest, the woodbirds, chanticleer, fields of corns, belfry towers with a joyous mood. There is a happy mood. But at the last couplet, we will find that the mood is changed. Mood is changed. কেন? এখানে আমরা দেখবো একটা melancholic বা একটা sad mood আমরা পাবো। Now, what is this sad mood? Look at the word and the phrases used in the last couplet. It crossed the churchyard. It means here the wind. Wind crossed the churchyard. এটা চার্চইয়ার্ডকে ক্রস করছে উইথ এ সাই। এই যে SIGH সাই কথা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এই সাই যখনই বললো তখন আমরা বুঝতে পারলাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এই চার্চইয়ার্ডকে বলছে। না, হোয়াট ইজ চার্চইয়ার্ড? চার্চইয়ার্ড হিয়ার অ্যাকচুয়ালি রিফার্স টু দ্য ইয়ার্ড অফ এ চার্চ, গির্জার প্রাঙ্গণ, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেভইয়ার্ডের কথা বলছে। এই গ্রেভইয়ার্ডে যারা যে ডেড বডিজ গুলো বারিড আছে, দ্য ডেড বডিজ আর অ্যাকচুয়ালি বারিড ইন দ্য চার্চইয়ার্ড, সেই ডেড বডিজ গুলোকে বলছে কি বলছে? নট ইয়েট ইন কোয়াইট লাই। মানে কোয়াইট মানে এখানে আমরা বলবো কোয়াইট কথার অর্থ পিসফুল, লাই মানে বি ইন বেড। So peacefully you just be in your bed. It is not the appropriate time for you to wake up. You dead bodies. Dead bodies গুলোকে ডাইরেক্ট উইথ সাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলছে। So there is a kind of melancholy and sad note. Though the whole poem is brings us a happy, joyous mood, but at the end of the poem, in the concluding couplet, একদম শেষের কাউপ্লেটে we find the mood is completely changed. But the question is why? It changes its tone in the final couplet, the poem. Now, unlike everything, it asks the dead bodies in the churchyard to lie, as the time of their resurrection has not yet come. আমি resurrectionটা পরে বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। So, the time for their resurrectionটা তাদের হয়নি। resurrection মানে এখানে একটা পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে। resurrection has not yet come. Here, we find an allusion to the biblical doctrine, মানে আমরা বাইবেলের একটা ধারণা পাবো। কিসের ধারণা? biblical idea of death and resurrection। এবার সেটা কি? According to this Christian belief, the dead will come alive from their grave on the day of judgment. Day of judgment, যেটাও বড় হতে, যেটাও বড় হতে। So the dead bodies, the dead people will come back, will come alive from their grave on the day of judgment. আমি এটা বাংলায় তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি, এটা তোমাদের সুবিধা হবে। তাহলে কি দেখলাম আমরা? It is not that the daybreak for the dead bodies. Actually, he is requesting the dead bodies to be quiet and lie down because it is not the appropriate time for you, because the day of judgment is far, far, অনেক দূরে আছে। হ্যাঁ, তার মানে কি বলতে যাচ্ছে? এখানে বাইবেলের মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের ধারণাকে টেনে আনা হয়েছে, যেটা আমি বললাম তোমাদেরকে, ডেথ অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ রেজারেকশন। সেটা কি? এই বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে মৃত ব্যক্তি ডে অফ জাজমেন্টের দিনে সমাধি থেকে জীবিত হয়ে উঠবে, আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। ঠিক আছে? তার মানে এখানে এই জায়গাটাতে পোয়েট একটা আমাদের ইঙ্গিত দিয়েছে যে যদিও আমরা সবসময় ডে ব্রেক, আনন্দ, মর্নিং ইত্যাদির কথা বলছি, সবসময় একটা হ্যাপি অ্যান্ড দ্য জয়াস মুডের কথা বলছি, কিন্তু সেই মুডটা কিন্তু আমাদের ট্রানজিটরি, অর্থাৎ সেটা ক্ষণস্থায়ী। দো উই আর ডিসকাসিং এনজয়িং দ্য মুড, দো উই আর এনজয়িং দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার, বাট এভরিথিং ইজ ট্রানজিটরি, ক্ষণস্থায়ী, সেটা আমাদের বোঝাচ্ছে। এটা একটা বড় কোশ্চেন আসতে পারে যে হাউ, in which way the concluding couplet is the different from the other part of the poem, সেখানে তোমাদেরকে কিন্তু এই কথাটা লিখতে হবে। এই পর্যন্ত আলোচনা থাকলো, আশা করি তোমাদের বুঝতে কবিতাটা অসুবিধা হয়নি। থ্যাংক ইউ।